اس میں حکومت کا موقف لیتا ہوں. یہ جو ایک ڈویژن ہے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان، مولانا کوشش تھوڑا سا کر رہے ہیں، کچھ وہ ایک سپیس رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ مولانا سے واقف بھی ہیں. اس صورتحال پہ حکومت کا اب کیا موقف ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے شکریہ. میری بہن نے بھی اور میں بھی سب کو پہلے بڑا بابرکت مہینہ ہے، خیر و عافیت والا اللہ ذریعہ بنائے. یہ رمضان کا مہینہ اور یہ کووڈ اور جتنے ہمارے ملک کے یا امہ کے یا تمام انسانیت کے مسائل اللہ پہ غیبی خزانوں سے اس کو حل کروائے. دیکھیں جی، دوسری چیز، یہ پی ڈی ایم جب یہ بنی تھی، کس کے خلاف بنی تھی؟ بڑے بلند و بانگ دعوے ہوئے تھے عمران خان کے پی ٹی آئی کے خلاف. تو پرائم منسٹر نے اور ہم سب نے یہ کہا تھا کہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آپ ویٹ کریں تو آپ کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک. یہ بھی شکر ہے کہ مولانا صاحب صحت یاب ہو گئے اور وہ واپس آ گئے ہیں. اب بات آتی ہے کہ ڈسٹ بن سے بات شروع ہوئی. اس سے پہلے میں لے کے چلوں فرحت اللہ بابر صاحب سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. پہلا انیشل جو جدھر سے یہ تقسیم ہوئے، پھر آتے آتے ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا. پھر ایک نئی خبر آئی کہ واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا. پھر ایک اور خبر آئی کہ جی جواب طلب کیا. پھر جیسے آپ نے فارمر پرائم منسٹر جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا کہا. یہ کچھ بھی کہہ لیں، آج مولانا صاحب کچھ بھی کہہ لیں، ایک حقیقت قوم کے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ مفادات کی بات اور جنگ میں یہ ٹگ آف وار ہے. یہ ایک دوسرے پہ فوقیت لے جانا. کیونکہ ایک ٹویٹ ہوئی تھی شیلا رضا صاحبہ نے کی تھی، پی ایم ایل این کیا کہہ رہا تھا وہ مریم نواز کے بارے میں اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر اب یہ پی ڈی ایم کے اس موجودہ حال پہ. تو ان کی حقیقت قوم کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو. اصل چیز آپ کا ایجنڈا اب کیا ہے؟ ہمارا ایجنڈا کانسنٹریٹ. ہمیں عوام نے اعتماد دیا ہے، ہمیں عزت دی اللہ کے فضل سے. ہم 2.5 سال گزر گئے، ہم نے ڈیلیوری پہ جانا ہے، ہم نے دن رات محنت کرنی ہے. ہم نے گڈ گورننس اور باقی جو انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جی اوور آل ان کی کمزوری ہے، جیسے بھی میری بہن نے کہا کہ لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تو میں تھوڑے سے پہلے بھی یقین دہانی یہ قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر یاد ہو تو آسیہ کا ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا مدرسے حافظ سعید کے صاحب کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. اب ضرور تھوڑی بہت روڈوں پہ کنفیوژن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. گورنمنٹ نیگوسیشنز کے تھرو گورننس کے تھرو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی ریاستی اداروں کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کیوں ایک دن پاکستان بند ہوتا ہے تو پورے پاکستان کا نقصان ہے. اب سٹیپ ایک اور میں آگے لے کے جاؤں گا. خدا کے لیے آج قوم کو یہ بتانا ہے، میں نے اور آپ نے، کہ پارلیمان جس طرح ہم یہ کہتے تھے کہ پارلیمان میں اور مسائل کا حل ڈھونڈے، اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کا حل پارلیمان میں. آئیں پارلیمان میں ایکٹیو ڈیبیٹ کے ذریعے، پرو ایکٹیو ڈفرنٹ اپروچز کے ذریعے ہم پارلیمنٹری نارمز کو سامنے رکھ کے ہم وہ ریفارمز کریں. ہم وہ نیشنل پرائورٹیز کے لیے جو مین ایجنڈاز ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، چاہے وہ نیب کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں، ان پر ہم مل کر کام کریں. لیکن یہ آفر ہے آپ کی اپوزیشن. میرے پرائم منسٹر نے، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بارہا اس پہ ایمفیسائز کیا. آج ہم ان کی زبان میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں پارلیمان میں ان مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. دیکھیے رانا صاحب میرے بزرگ ہیں، کالیگ ہیں، احترام کا رشتہ ہمیشہ رہے گا. روایات کو انٹیکٹ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے. لیکن میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے ملک اور ملک کی مفادات ہوں اور اپنی ذاتی مفادات کو اس پہ ترجیح دیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو سیریس لیا جائے گا. یعنی کشمیر پہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں سینٹ جوائنٹ سیشن ہے اور ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں آئے گے جب تک پے رول پہ ممبران نہیں آئیں گے. کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ نمبر 1 فیٹ آف پے. پارلیمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ کو اسپیکر اور تمام چیزیں بلا رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نیب اور یہ 30+ یہ وہ چیزیں چینجز کریں. یعنی فیٹ آف پے اگر پاکستان خدا نہ خواستہ بلیک میں چلا جاتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آتے ہیں اسلاموفوبیا، ناموس رسالت.
स्टॉक एक्सचेंज, फिर कोविड में जो इस गवर्नमेंट की एग्जाम्पलरी, फिर गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान को ग्लोबली जो पजीराई और रिकग्निशन मिली, फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट उसको भी छोड़ दें, फिर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर जिस तरह कश्मीर के ऊपर ग्लोबल जो नैरेटिव पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स 3 दफा वहां पे, फिर नैरेटिव बिल्डिंग ग्लोबली जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, ह्यूमन राइट्स कमेटी 2018, 19, 19, 20, जितना इस गवर्नमेंट ने ग्लोबली पाक कश्मीर पे, और ये क्या कहते रहे जब इनका गुजरावाला में पीडीएम का जलसा हुआ, इनके फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, फिर इन्होंने फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने क्या कहा, जो फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, फिर बलूचिस्तान में उसी प्लेटफॉर्म में बलूचिस्तान में ये बैठे थे, बलूचिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, ये खामोश रहे, फिर उसके बाद लाहौर में अचकजई साहब ने पंजाब के हवाले से क्या कहा, ये खामोश रहे, उस पर भी हम चुप रहते हैं। एक और चीज, इन्होंने जो दुश्मन नहीं कहता, सकूत ढाका के साथ सकूत कश्मीर, आज भी कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जरा थोड़ी सी वजाहत करना चलूं कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पे इन कैमरा और मीडिया के सामने कश्मीर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। हमने कश्मीर पे सबसे जो एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए, उनके मेंबरान उनको हेड कर रहे हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली के। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसको प्रमोट करने के लिए यूथ एम्बेसडर, मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है, यूथ एम्बेसडर के अकाउंट से जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब ये मुआहदा हुआ जो कि 2007 से चल रहा है, उस पे एक फेक आईडी से ट्वीट आई। अच्छा, मैं उसके ऊपर भी लेना है जल्दी से बात जी उस पे जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने, फिर आज कायरा साहब ने, उस पे लिखा क्या था कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर मेरी सईद अली गिलानी साहब के खानदान से राब्ता हुआ, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लिख सकता कि फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है, तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जी हमारे बुजुर्गों को 6 माह से उनकी तबीयत सही नहीं, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे, ये फेक आईडीज हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ही वेरीफाइड क्लियर करनी है चीज, खुदा के लिए सईद अली गिलानी साहब को आला तरीन एजाज इस हुकूमत ने दिया। कश्मीर के साथ जो हमारी कमिटमेंट है आज पूरी कौम ने देखा और इस पर हम कमिटेड है, लेकिन प्लीज ऐसी चीजों को इस तरह इस्तेमाल ना करें अपनी जात के मफादात के। वो एक उनका ये था कि जो की इश्यूज पे जब उन्होंने हुकूमत को एंगेज करना चाहा, सपोर्ट करना चाहा, तो आपका रवैया वो सीरियसनेस का नहीं था कि अपोजिशन को साथ लेके चल सकते। सेकंड बात यह है कि डिलीवरी आप कैसे करेंगे जब आपका कोई ब्रॉडर विजन जो है, एक आपका कोई एक सामने ही नहीं आया मंसूबा कि हमने ये चीज़ें हासिल करनी। फर्ज अभी आपसे पूछ लें कि आप जो 2-2.5 बरस हुकूमत के हैं, उसमें क्या 3-4 बड़ी चीज़ें आपने हासिल करनी? देखें, सबसे पहले मेरे प्राइम मिनिस्टर ने पहली तकरीर क्या की थी अपोजिशन के हवाले से। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट इनके साथ सिंसियर ना होती, पहली स्पीच में इन्होंने क्या किया, और प्राइम मिनिस्टर ने उससे पहले जब पार्लियामेंट में स्पीच से पहले प्राइम मिनिस्टर ने जब कौम को स्पीच की थी, सबने सराहा था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए, इन्होंने क्या किया, बोलने तक नहीं दिया। अगली चीज ये कहते हैं कि इनके पास विजन नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस दुनिया में किसी मुअज़्ज़ब दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आज़ाद कश्मीर तक फैला दिया। फिर उसके बाद हम जवान, कामयाब जवान प्रोग्राम, जवानों को उनको बिला सूद लोन और उनको मेन स्ट्रीम पे डिलीवर करना और अपनी परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें दिखाने का। फिर एहसास प्रोग्राम, कोविड में दुनिया, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल एक स्टेट्समैन की तरह कैसे उभरे कि एक तरह इलेक्शन से पहले आपको कुछ ऐसी चीज करके दिखानी होगी कि आपके पास एक मैं उसी तरह देखिए जी, आपके मुल्क में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उनका कभी किसी ने सोचा? आपके मुल्क के अंदर रेफ्यूजीज हैं, उनका कभी की सोचा? स्टेटलेस का कभी किसी ने सोचा? प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के 1,70,00,000 लोगों के अलावा उन रेफ्यूजीज का सोचा जो कि करोड़ों में हैं, उन स्टेटलेस का सोचा जो कि 80 लाख से ज्यादा हैं, और यूएन को और फिर यूएनएचसीआर को बावर कराया कि एहसास के लेवल पर आप भी, और उन्होंने एहसास प्रोग्राम को रेप्लिका बनाकर उनकी हेल्प की। फिर G20 कंट्रीज को, उन कौमों के बारे में जो लोन में जकड़े हुए हैं, ईरान, जो सैंक्शंस, प्राइम मिनिस्टर की सोच देखें।